السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں، باقی وہابی دیوبندی گستاخی رسول یہ سب میری جوتی کی نوک پر۔ سامعین حضرات، آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے سامعین حضرات، یہ دیوبندیوں کا جاہل مفتی ہے جس کا نام ہے مطیع الرحمان قاسمی۔ یہ مدرسوں کی لیٹرینیں صاف کر کر کے یہ مفتی بنا بیٹھا ہے، اور اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ بات کہاں کی چل رہی ہے، کیا بولوں اسے یہ بھی نہیں پتا، بالکل کورا ہے، جہالت سے بھرا ہوا ہے یہ۔ اب میں آپ کو آگے کیا بتاؤں، آپ جب اس آڈیو کو سنیں گے تو آپ ہی خود فیصلہ کر لیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس آڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، میں علماء دیوبند سے مولانا مطیع الرحمان صاحب بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون بول رہا ہے؟ میں مولانا مطیع الرحمان صاحب قاسمی۔ مولانا مطیع الرحمان قاسمی؟ جی مطیع الرحمان قاسمی؟ جی مطیع الرحمان اچھا قاسمی۔ اچھا، بولیے بولیے۔ جی حضرت، آپ کا میں کلپ سن رہا تھا ابھی۔ اچھا اچھا کلپ میں نے سنا ہے ابھی الحرمین کی جو باتیں چل رہی تھی، اچھا اچھا اس کا نمبر آپ کا ہے یا کن کا مجھے نہیں معلوم، مجھے علم نہیں ہے۔ بحث کیا چھڑی ہے امین القادری کی اور مولانا مانی صاحب کی، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ کی کلپ میں نے آگے سنا تو میں نے ایسا سنا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے علماء دیوبند میں۔ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کس کتاب میں لکھی ہوئی جو آپ بول رہے ہیں؟ شراب پی کر دینے کی اجازت دے دی جاتی ہے، کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ علماء دیوبند میں کہاں لکھا ہے اس بات کو؟ چلو انشاءاللہ یہ سب بتا دیا جائے گا، اور اگر ہم نے جو ہے آپ کو دکھوا دیا پھر کیا ہوگا؟ اس وقت نہیں ہے، صبح کہاں کا تم اس طریقے سے بات؟ آقا کا فرمان ہے کہ کسی غیر کو اور کافر کو بھی جو ہے برے لقب سے پکارنے کا۔ دیکھیے اب آپ تو ابھی سے ہی گرم ہو گئے اور بدتمیز بولنے لگے۔ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کلپ جو ہے بدتمیزی سے بھرا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو تم مانتے ہو دیوبندی کافر ہے، کیا کافر کو برے لقب سے بولنے کو آقا نے فرمایا ہے؟ ہاں، تمہارے جیسے دیکھیے، اب سنیے، اب جب آپ مجھ سے بلوائی رہے ہیں اور کھلوائی رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ ہاں جو ایسا کافر ہو کہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، جو غیر مسلم، جو ہندو جن کو کہا جاتا ہے، جی اگر کوئی ایسا کافر ہو تو اس کو برا کہنے کی اجازت نہیں بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ ہم اس کو کچھ کہیں گے، وہ ہمیں کچھ کہے گا تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر ان میں سے بھی کوئی ہمارے کسی بھی معاملات میں وہ کوئی بھی دخل اندازی کرتا ہے تو پھر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ پہلے یہ بتائیے آپ۔ ہمارے معاملات میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ذاتی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے اسلامی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کچھ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ یہ بتائیے، پہلے اس کا جواب دیجیے آپ۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب کہا جائے گا، نہیں مان لیا، ٹھیک ہے حضرات۔ تو ایک سوال میں بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ اسد کلکتوی شاعر ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیجیے، وہ چھوڑ دیجیے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، جس طریقے سے آپ نے برا کہا ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک کلمہ گو انسان جو میرے معاملات میں آ کر یا نبی کے شان میں کچھ بولے تو اس کو گالی دی جا سکتی ہے، یہی آپ کا کہنا ہے نا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی کافر کو برا بھلا کہنا کہاں آیا ہے، تو ہم نے تو نہیں کہا کہ کسی کافر کو برا بھلا کہو۔ ہاں، جو گستاخ رسول ہو، سمجھے، جو گستاخ رسول ہو، چاہے وہ مسلمان کہلانے والا دیوبندی ہو یا وہابی یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ یہ بتائیے آپ مجھے۔ اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، آپ بولیے نا۔ ارے مفتی ہو کیا کھاک پڑا ہے تم نے؟ مفتی ہو کے اب مفتی ہو پڑھا کیا ہے تم نے؟ مدرسے کی لیٹرین صاف کری ہے کیا؟ برا بھلا کہا جائے گا، ٹھیک ہے، مان لیجیے اس کو۔ تو پھر جب کہا جائے گا تو پھر کہہ کیوں نہیں رہے ہو کھل کے کہ ہاں کہا جائے گا؟
मेरी बात सुनो। जब से तो कह रहे थे भाई हमें तो नहीं पता। मेरी बात सुनो। असद कलकतवी एक बयान में अपने शायर कहते हुए किसी ने उनको बोला नबी के शान में तुम जो है अशआर पढ़ो, तो उन्होंने बोला कि नबी बाद में, आला हजरत पहले जो है अब्बा तब दादा। उसके मुतालिक से क्या कहते हो? अल्लाह के नबी का फरमान नहीं समझे? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। असद कलकतवी के मुतालिक से तुम क्या कहोगे? इस मुतालिक से है वो सुअर कमीना। अच्छा सुअर कमीने, मुझे ये बता। अच्छा सुअर कमीने, तू चुप अब जरा, तू अब चुप। तू मुझे ये बता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के इल्म गैब से तशबीह देने वाला मुसलमान है या काफिर है? चल इसका जरा थोड़ा सा जवाब दे। गैब पर क्या है आपका मौलाना गुलाम? पहले मुझे इस बात का जवाब दे। मैं तुझे वो सच्ची बताऊंगा कि तेरे धर्म में कौन सी किताब में कहाँ क्या लिखा गया है, शराब पीने की इजाजत कहाँ दी गई है, बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत कहाँ दी गई है, और जिना करने की इजाजत कहाँ दी गई है। आइसों में सब बताऊंगा तुझे मैं। और तू हल्के में ले रहा है, तेरे जैसे चूजे सैकड़ों आते हैं दिन भर में। आईफोन में बात नहीं ना चल रही। अबे इतना मत फड़फड़ा, सारे तेरे जैसे बहुत आते हैं मेरे सामने। इतना मत फड़फड़ा, ज्यादा बोलना कोई कामयाबी की बात नहीं है। ज्यादा बोलना कामयाबी की बात नहीं है। बेवकूफ इंसान, सुकून से बात कर, तसल्ली से बात कर। आईफोन में और देख सुन, मैंने कहा है कि देवबंदी के 4 काफिर, मैंने कहा है कि देवबंदियों के 4 काफिर पक्के काफिर, इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें मुसलमान का है वो भी काफिर। मैं इस पर अटल हूं और मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ। तू देवबंद का चाहे कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह धूल चटाऊंगा तुझे मैं। आज समझ में, तुझे धूल चटाऊंगा, धूल। तेरे बस की बात नहीं है। पापा को लेके आ बुला के बात करने के लिए। तेरे जैसे तो ऐसे ही पिलपिलाते हैं, ऐसे ही भौंकते हैं कुत्ते की तरह। सुनोगे या दूसरे की बोलते ही रहोगे? दूसरों का भी सुनो। अरे तो तू अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हाँ समझ रहा है ना तू? तुझे बात करने का ढंग तरीका कहाँ है? अगर तुझे बात करने का ढंग तरीका होता तो तूने जैसे मुझसे बात कही थी कि भाई तुमने ये बात कही है, कौन सी किताब में है, चलो साबित करो, सबूत दो, तो मैं तुझे सबूत देता। लड़ने बैठ गया बेवकूफ कहीं के। तुझे यही नहीं पता कि बात किस अंदाज में होनी चाहिए, एक ही मौजू पर होनी चाहिए कि 36 मौजू को छेड़ना चाहिए। जाहिल की औलाद शुरू किया। सुनो, तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानी गई, तुमने ऐसा बंद करो ना कि बात तो सुन लो। मौलाना गुलाम जिलानी तुम्हारा नेपाल का रहने वाला है। इधर उधर मत भाग, सारे बरेली का बात बता दूंगा तेरा हलक में। इधर उधर को मत भाग। तूने कहा कि कौन सी किताब में लिखा है कि बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई? कहाँ कौन सी किताब में लिखा है कि शराब पीने की इजाजत दी गई? कौन सी किताब में लिखा है कि जिना करने की इजाजत दी गई? उठा किताब हिकायत औलिया थानवी की। तो बोलो कौन किताब में लिखी हुई है? हिकायत औलिया मुसन्निफ थानवी। स्क्रीन से हिकायत औलिया का कितना सफा नंबर है, पेज नंबर बताओ, कौन सा जिल्द है? अच्छा सफा नंबर चाहिए? हाँ तो सफा नंबर नहीं चाहिए तो ऐसे चाहिए। एक मिनट अभी रुक, हेलो, एक मिनट। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। अजान का वक्त ऐसी हाँ। अरे तो मेरे पास तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं है, तुम मुझे व्हाट्सएप करो अगर तुमने जो है कुछ किया है तो। व्हाट्सएप मेरा चालू है, इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप चालू है। अच्छा एक मिनट, मुफ्ती साहब है। ओहो, सबसे पहले तो तुम बोल रहे हो कि हम आलिम नहीं है और तुम आलिमाना बात करते हो। अरे तो किसी काफिर को काफिर कहने के लिए आलिम का होना जरूरी है क्या? अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत? क्या हाल है? दीन में से अजान हो रही है, नमाज। किसी काफिर को सैयद साहब जरा थोड़ा सा बिजी हूँ, खोद पे ही था मैं, माफी चाहूंगा यार हजरत, उधर से भी आने में मुझे देर हो गई जरा। ठीक है, हाँ उधर आना अब मुश्किल हो जाएगा, जो है मैं यहाँ दुकान पे आ गया, अब्बू को लेके जा रही हूँ जरा घर। ठीक है सही सब, और सुबह इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। आप सुबह जल्दी उठ जाइए यार, ठीक है? जी जी जी। हजरत मेरा कुछ हिसाब आप बना हुआ है जरा, वो मैं आपको दे दूंगा जरा, ठीक है? सुबह ही देते हैं, वो सर भी आ गए, मुलाकात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ मैं जरा हाँ किसी देवबंदी आलिम से बात कर रहा हूँ, कोई देवबंदी मुफ्ती है, मैं करता हूँ आपसे बात। बैठिए। अच्छा क्यों
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जनाब मुफ्ती साहब जी, तो किसी काफिर को काफिर कहने के लिए क्या आलिम होना जरूरी है? देखिए आप शर्त है वो नहीं कहीं की? कीजिए, स्क्रीन शॉट भेजिए, हाँ, जिल्द अच्छा, नंबर अच्छा, हाँ, भेजिए, वो- आजान हो गई, जी, नमाज जी। पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है नहीं है, मौलाना गुलाम जिलानी को जाके को बोल रहा है नेपाल शेरे नेपाल सबसे बड़ा आलिम गैस है, किस पर तुम आलिम गैस कहते जाओगे? फतवा लगाओ ना उसके ऊपर, क्यों नहीं लगाते हो? हाँ हाँ हाँ, बेवकूफों की हद करते हो। क्लिप भेज दे मैं मौलाना गुलाम जिलानी का, मोबाइल कहाँ रख दिया जो हमने? शेरे नेपाल को सबसे बड़ा जो है आलिम गैब कहता है, भेज दे हम। हाँ 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 हाँ। असद इकबाल ने कहा नबी की बात नहीं अरे मानेंगे, पागल, इधर उधर मत भाग, मैं भेज दूं। अरे जाहिलो, तुम्हें पढ़ाता कौन है? पढ़ाने वाला कौन है तुम्हारा? कुत्ता सुअर कहते हो तुम, उन लोगों को क्यों न कहते कुत्ता सुअर, उन लोगों को क्यों बेवकूफ कहते हो? अच्छा, काला कौवा खा के, अच्छे लक़ब से बुलाओ। काला कौवा खा के दिमाग चढ़ गया क्या? एक ही मौजू पर है ना टिका हुआ? भेजो, नमाज का वक्त हो गया, एक ही मौजू पे टिका हुआ है, साले चमड़ी उधर दूंगा तेरी। अरे तुम पहले भेज। एक मौजू पे टिका हुआ है, इधर उधर को क्यों भाग रहा है? पढ़ने जा रहा हूँ। ढंग तरीका नहीं सिखाते क्या तुम्हारे मुल्ला जी?